praise His name. You have been so kind to me. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights the light, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. That surrounds us, oh Father. He leaves the 99 and He comes for us. When I was your foe, still you loved for me. You've been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for
love never ends. How many of you here this morning? His love never fails. Jesus' love never fails. You know, in the world, many, we can see many lovers here. They could have always, they will tell, I love you till I die. I love for you. I'll be with you. Sometimes, that will fails. But the love that Jesus on us will never fail. It is a never-ending, reckless love of God. Hallelujah. How many of you say this morning, God is good? Come on, turn to your neighbor and say, God is good. He's always good. He's good for you. He's good for me. He's good for everyone in this world. He's the God. He's a victorious God. Let us sing one more song and magnify His name. All the time, you put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. It's like will say, God is good. God is good. All the time. If you're walking through the valleys, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you, not forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song. God of mine, God is good all the time. Light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His
good to us. How many of you say that He is so good to us? He is very good to us, always, at any time. He is so good. Let us worship this wonderful God and glorify His name. What we are singing is very important. You know, we were sinners and so unworthy in the world, and we have been departed from the Father in heaven. And you know, Jesus Christ, He gave His life, and He's not seeing our sinner life. He has just thrown out everything, and He has been seated on the throne, and every day He is watching you and me. His love is so true to us. So let us glorify His name. Let us together worship. Oh, Jesus. Thank you, Jesus, we love you. Jesus, we love you. We worship and adore. Glorify Thy name in all the church, Spirit, we love you. Spirit, we love you. We worship and adore. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the glorify your name, O Father.
glory always fills us. Your glory goes before us as we have gathered here to magnify and glorify your name, because you are a glorious God. We are magnifying the glorious God this morning. We know that you are here. Jesus, you're here with us. Holy Spirit is here to guide us. Father, speak through your word, oh Father. This morning, with the help of the Holy Spirit, we are going to hear your voice. And let us hear your voice. When the sermon preaches here, let us hear your voice. All the online viewers who are watching us, let them hear your voice and magnify and glorify your name. We commit ourselves into your mighty hands. Guide us, lead us, oh Father. In Jesus' matchless name we pray. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். God is good. இன்றைக்கு ஒரு வசனத்தை நான் எடுத்து வாசித்து கொண்டிருந்த போது, So today when I was reading one verse, இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது. this verse was very useful for me. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமா இருக்கும்னு. I think it will be also useful for you guys. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனமும் 6ஆம் வசனமும் நாம் எடுத்து வாசிப்போம். Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனம் டிவியில் போடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். 5வது வசனம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, அடுத்த வசனம், உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். 5வது வசனம் போடுப்பா. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Next verse. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு தேவனை நம்பும் வாழ்க்கை. So today my topic is தேவனை நம்பும் வாழ்க்கை. having faith in God. Trust in the Lord every time or always. Having trust in the Lord. தேவனை நம்பும் வாழ்க்கை. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தேவனை நம்பும் வாழ்க்கை. இந்த உலகத்துல, In this world, மனுஷனுடைய புத்தியை தான் அதிகமா நம்புறோம். we trust the human's brain more. ஆனா தேவனை முழுமையாக நம்புவதல்ல. We are not trusting the Lord. என்ன சொல்லுகிறார்கள்? நான் முடியும், எனக்கு தெரியும், என் திட்டம் தான் சரி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So we are telling that what we think is good, what the decision that we make is right. ஆனா வாழ்க்கையில பாருங்க, சில நேரங்களிலே என்ன செய்வதுன்னு தெரியாது. But in life, in some situation, we will not know what we should do further. நாம் என்ன செய்றோம்? நான் என்ன சொன்னேன்? சில நேரத்துல நான் தான் சரி, என் திட்டம் தான் கரெக்ட், என்ன மாதிரி ஒருத்தரும் திட்டம் போட முடியாது, நான் எனக்கு முடியும், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும், சில நேரங்கள் வரும்போது நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியாது. So sometimes we will be thinking I can do it and what the decision that I made is good, but in some situations we will be thinking what I should do further. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம வந்து எனக்கு தெரியும்னு நினைச்ச நேரத்துலயும் சில நேரத்துல தெரியாதுன்ற சூழ்நிலை வந்துருது. So sometimes if we will think that we know it, but it will not turn out in that way. It will turn it in the opposite way. என் வழி சரியான வழியான்னு எனக்கு புரியாது. சில நேரத்துல நான் போற வழி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு புரியாது. Sometimes we will not know the path that we are going is whether good or wrong. சில நேரத்துல ஜெபம் பண்ணாலும் எத்தனை வாட்டி ஜெபிச்சாலும் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலே வராது.
Sometimes even when we pray, we will not get the correct answer. சில நேரங்களிலே மனிதர்கள், நாம் நம்புகிற மனிதர்கள் நம்மை கைவிட்டு விடுவார்கள். Sometimes the people who we believe, they will also forsake us. அந்த நேரத்துல தான் இந்த நம்ம இப்ப வாசிச்சோம் பாத்தீங்களா, இந்த வசனம் ஒரு பெரிய உண்மையை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. So in that kind of situations, this verse is teaching us a lesson. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? உன் சுய புத்தியை நம்பாதப்பா, The verse is saying that do not lean on your own understanding. கர்த்தரையே நம்பு. Trust in the Lord. தேவன் வழி நடத்தும் வாழ்க்கை ஒரு நாளும் என்ன செய்யாதான், வீணா போகாதான். So the way that the God is leading us, it will not lead us to a wrong path. ஆகவே என்னுடைய முதல் குறிப்பு, சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, சுய புத்தியின் மேல சாயாதே. So the first point is do not lean on your own understanding. சுய புத்தியின் மேல் சாய, அந்த வசனத்துல முதல் வார்த்தை என்ன போட்டிருக்கு? உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. So the first part of the verse says that do not trust on your own understanding. மனுஷனுடைய புத்தி எப்படின்னா, அதுல ஒரு பவுண்டரிஸ் இருக்கும், அதுல ஒரு வரம்பு தான் இருக்கும், அதுக்கு மேல அவன் புத்தி வேலை செய்யாது. So the humans will have a boundaries in their thinking and they will not think further than that. நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்னைக்கு மட்டும் பார்க்கறோம், இன்னைக்கு என்ன செய்யலாம், இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம். We will be thinking about what we can do today and what we will do for further. ஆனால் தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? அவர் நேற்று, இன்று, நாளை எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறவராக இருக்கிறார். But God is not like us. He knows our future, He knows our past, and He knows our present. நேற்று, இன்று, நாளை என்று சொன்னால் என் வாழ்க்கையில நேற்று எதுனா நடந்ததை நான் புரிஞ்சுக்கலாம், நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியாது, இன்னைக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்ன்றதே எனக்கு தெரியாது. So for us, we'll know what happened yesterday and we do not know what will happen in the future, and we'll not even know what will happen in the next second. உதாரணத்துக்கு இப்போ நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன் கேளுங்க. For example, I'm telling you the incident that happened now. இன்னைக்கு ஆங்கில ஆராதனையில செய்தி கொடுப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது. Today I do not know that I'll be preaching in the English service. கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. Till the last moment I do not know that. கடைசியாக பாஸ்டம்மாவை நான் அழைத்த பிறகு, நான் தொண்டை தண்ணி வத்தி கத்தின பிறகு பாஸ்டர் வந்தார். பின்பு பாஸ்டர் நீங்களே கொடுங்க அப்படி என்று சொன்னார். So at last when I called pastor, he told me to preach, so I am standing. ஆண்டவர் நம்முடைய நேற்றைய குறித்தும் நாளைய குறித்தும் இன்றைய குறித்தும் எல்லா நிமிஷத்திலும் என் வாழ்க்கையில எதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் என் வாழ்க்கையை முழுதாய் அறிந்திருக்கிறார். So God knows what will happen in my past, what will happen in my future, and what is going to happen in my present as well. நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற காரியங்கள்ல இந்த மனுஷ சுய புத்தி இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு பவுண்டரி, ஒரு 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 வட்டத்துக்குள்ள தான் போகும். சொல்லுவாங்க பாருங்க, வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்னுவாங்க பாருங்க, அந்த வட்டத்துக்குள்ள தான் மனுஷனுடைய புத்தி வேலை செய்யும். So the human's brain will work in a circle, like we'll have a saying that life is a circle, so humans will think like that. ஆனா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். But God knows everything. அதனால தான் சொல்றேன், சுய புத்தியின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை விட்டுவிடுங்கள். So that's why I'm telling you, leave the thought that do not lean on your own understanding. Yes, do not lean on your own understanding. ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார். God is calling Abraham. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? உன் தேசத்தை விட்டு போப்பா, உன் ஊரை விட்டு போ, உன் இனத்தை விட்டு போன்னு சொல்றாரு. So he is telling Abraham to leave his city, leave his own people. அவர் எல்லா விவரங்களும் கேட்கல. So Abraham didn't inquire further details from God. நான் எங்க போகணும், நான் எங்க இருக்கணும், நான் என்ன செய்யணும், என் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. He didn't ask questions like where should I go, what should I do, what will happen, like that. ஆனா அவருக்கு ஒண்ணே ஒன்று தான் தெரிஞ்சது. அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருந்தார்னா, அவர் விசுவாசத்தின் தகப்பன்னு சொல்லக்கூடிய காரணம், அவர் விசுவாசத்தில் நடந்தார். So Abraham was called as the father of faith, so he walked in faith. தன்னுடைய சுய புத்தியின் மேல அவர் சாயல. He did not lean on his own understanding. நம்மளா இருந்தா, நம்மள கூப்பிட்டு கேட்டிருந்தா நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம்? If someone calls us and asks like this, what we'll do? Not someone. If God calls us, நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம்? ஆண்டவர் நம்மளை அழைச்சிருந்தாருன்னா நம்ம அவர்கிட்ட போய் நான் எங்க போகணும், நான் என்ன செய்யணும், அங்க தண்ணி இருக்குமா, அங்க சோறு இருக்குமா, அங்க குழம்பு இருக்குமா, கூட்டு இருக்குமா, இவ்வளவு விவரமா நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். So if God asks us these questions, we'll be asking further questions to God like what will be there, what we will have. ஆனா ஆபிரகாம் அதை செய்யவே இல்லைங்க. But Abraham didn't do like that. கூப்பிட்ட உடனே
பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போல, அவன் கூப்பிட்ட உடனே ஆண்டவர் நீ உன் தேசத்தை உன் ஊரை விட்டுட்டு போன்னு சொன்ன உடனே அவன் கிளம்பி போயிட்டான். So Abraham did not ask any further question to God. He just believed the word and he left the city. சில நேரத்துல பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு எல்லா பதிலும் கிடைச்சிராது. Sometimes we'll not get all the answers from the God. நம்முடைய ஃபியூச்சர் எதிர்காலம் சரியா தெரியாது, தெளிவாக தெரியாது. We will not clearly see our future. ஆனால் தேவன் வழி நடத்துகிறவர். But God is the one who leads us. நம்ம சில நேரத்துல ஆண்டவருடைய அந்த திட்டங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Sometimes we'll not be understanding the plans that the God had for us. அதனால நாம புரிந்து கொண்டு நடப்பதல்ல, நம்பி நடப்பதே விசுவாசம். It is not how we understand the plan of God, but it is how much we have faith in the plan of God. நான் என்ன சொன்னேன், நம்முடைய சுய புத்தியின் மேல் நம்ம அதை சார்ந்து இல்லாம கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை அப்படியே நம்பி அவர் பின்பதாக விசுவாசமாய் நாம் நடக்க வேண்டும். So we should not be leaning on our own understanding. Instead, we should have full faith on the word of God and we should walk in that faith. ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்திலே என்னை சேர்க்கும்போது திருப்பூருக்கு போ என்று சொன்னவுடன் திருப்பூர்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏது கிடைக்கும் என்று நான் கேட்கவே இல்லை. So when God called me for this ministry, I did not ask God any questions. இந்த பிரச்சனை வருமா அந்த பிரச்சனை வருமா அப்படிலாம் நான் கேட்கவே இல்லை. I did not ask whether this problem will come like that. ஆனா நான் சொன்ன உடனே இங்க வந்ததுனால பிரச்சனை இங்க இல்லைன்றது இல்ல, பிரச்சனை இருந்தாலும் நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். But as I came by faith, he is leading us. ஆனா அவர் ஆண்டவர் சொல்ற பேச்சை கேட்காம என்னை கொண்டு வந்து இந்த இக்கட்லயே ஆண்டவரே மாட்டி விடுறீரு, நான் இங்க இருக்க முடியாது, நான் இருந்த இடத்துக்கே போறேன், என் தகப்பன் வீட்டுக்கே போறேன்னு நான் ஊரை பார்த்து நான் போயிருந்தேன்னா என்ன அது ஆண்டவர் நடத்துதல் அல்ல. So if I did not accept the word of God and came here, it is not how I'm walking in faith. ஆண்டவர் சொன்ன உடனே ஆபிரகாம் செய்தான். So when God said, Abraham immediately followed it. அதனால தான் சொன்னேன், சுய புத்தியின் மேல் நாம் சார்ந்து விட கூடாது. இரண்டாவது குறிப்பு, So the second point is முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்ப வேண்டும். trust in the Lord with all your heart. சொல்லுங்க, முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்புங்க. அந்த இரண்டாவது என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நாம் நம்ப வேண்டும். இந்த அறகுறை இருதயம்லாம் இருக்கக்கூடாது. So we should trust God with all our heart, not with half heart. சில நேரத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னா half hearted-ஆ தான் இருக்கிறோம், அறகுறையா தான் இருக்கிறோம். So sometimes we are half hearted. ஆனா முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நாம் நம்ப வேண்டும். But we should trust in the Lord with all our heart. முழுமையாக தேவனை சார்ந்து கொள்ளணும். So we should depend on the Lord fully. முழுமையா சாரணும். We should depend on him fully. சொல்லுங்க, முழுமையா சார்ந்து கொள்ளுங்க. உண்மையான நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா? Do you know what is the true faith? ஒரு கதவு நமக்கு முன்பதாக ஒரு தடைகளோ அல்லது ஒரு கதவு அது மூடப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம நம்பணும். So do you know what is the true faith? Even when we have any obstacle or the closed door in front of us, we should trust. நமக்கு முன்பதாக என்ன தடைகள் எந்த கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் நான் எப்படி பிளைண்டா கர்த்தரை நம்பணும்னா, எனக்கு முன்பதாக இருக்கிற எந்த சவால்கள் இருந்தாலும் அந்த சவாலில் இருந்து என்னை தப்பி செல்ல கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார், நான் அவரை முழுமையும் சார்ந்திருப்பேன் என்று சொல்லி கர்த்தரை நாம் நம்ப வேண்டும். So even when we have a closed door or obstacle in front of us, we should blindly trust God that he will lead us. ஜெபம் நம்ம செய்றோம், ஆனா அந்த ஜெபத்தினுடைய பதில் ரொம்ப தாமதமாச்சுன்னா சில நேரத்துல நாம் நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறோம். So sometimes when we pray and the answer is delayed from the God, we will lose our faith. ஆனால் ஜெபத்தினுடைய பதில் தாமதமாக கிடைத்தாலும் முழுமையாக கர்த்தரை நம்ப வேண்டும். But even when we receive the answer delayed from the God, but it will fulfill us. மனிதர்கள் சில நேரத்துல நம்மை புறக்கணித்தா, நம்மளை தள்ளி விட்டுட்டா, நம்மை விட்டு விலகினாலும் நம்ம என்ன செஞ்சிரோம்னா நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறோம். அந்த நேரத்திலும் கர்த்தரை நம்புகிறவர்களாய் நாம் இருக்கணும்.
So sometimes if the people are abandoning us or leaving us away, we should not leave our faith. Instead, we should depend on the Lord. முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்பணும். அறகுறை இல்ல, முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரையே நம்பணும். So we should trust God with all our heart, not with a half heart. கண்ணீர் வந்தாலும் நம்பணும். Even when we cry, we should believe in Him. கஷ்டம் வந்தாலும் நம்பணும். We should believe in Him even when we are in struggle. நான் சொன்ன பாருங்க, அந்த குருட்டாம் போக்குல நம்பணும். So we should trust Him blindly. என்ன நடக்கும், என்ன இதாகும் அப்படின்னு நம்ம திக்கி திணறிட்டு உட்காரக்கூடாது. So we should not think what will happen. நாளைக்கு என்ன நடக்கும், எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும், எனக்கு கல்யாணம் எப்படி ஆகும், எனக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை கிடைக்கும், எனக்கு எப்படி பொண்ணு கிடைக்கும், இப்படிலாம் போட்டு நம்ம அலப்புகிறவர்களா இருக்கக்கூடாது. So we should not ask any further questions like what will happen in the future, how this thing is going to happen, like that. நான் எப்படி நம்பணும்னா, என் காலங்கள் கர்த்தருடைய பத்திரமான கரத்தில் இருக்கிறது. So how we should trust in the Lord is we should have a faith that our future is in the hands of God. எத்தனை பேர் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவீங்க, என் காலங்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது? How many of you will raise your hand and say that your life is in the safe hands of God? ஆமா, ஆண்டவர் பாருங்க, யோபுனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்து வாசிக்கும்போது, So when you read the life of Job, அவர் என்ன இழந்தார்? சொத்துக்களை இழந்தார். he lost all his wealth. தன்னுடைய உடல் நலம், நோயாளி ஆயிட்டார் பாருங்க. So he became sick. நண்பர்கள் எல்லாம் குற்றம் சொல்றாங்க அவர் மேல. All his friends were blaming him. தன் மனைவியே குற்றம் சொல்றா. Even his wife is blaming him. பிள்ளைகள் எல்லாம் இழந்துட்டான். He lost all his ஒட்டகம், அவன் என்னெல்லாம் வச்சிருந்தானோ எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டான். He lost all the animals that he had. அந்த சூழ்நிலையில அவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன். So even in that situation, Job is telling, even if God takes my life away, I will have faith in Him. ஏன்னா யோபுக்கு ஒரு காரியம் தெரிஞ்சது, என் முழு இருதயத்தோடு நான் கர்த்தர் மேல மாத்திரம்தான் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன் என்பது அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது. Because Job knew that he is trusting God with all his heart. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் பாருங்க, முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்பினா எத்தனை இழப்புகள் வந்தாலும், எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும், எத்தனை தோல்விகள் வந்தாலும், எத்தனை டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்தாலும், என் வாழ்க்கையில கர்த்தரை நான் முழுமையா நம்பி இருந்தேன்னா, யோபு போல நானும் சொல்ல முடியும், என்னை கொன்று போட்டாலும் கர்த்தர் மேல் நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்று. So what I am telling today is that even if we lost everything, even if we are facing disappointment in our lives, if we are having the faith like Job, we will be able to face it. நான் சொன்ன யோபுனுடைய வாழ்க்கையில அவன் வாழ்க்கையை நீங்க பார்த்தாலே அதை வச்சு தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முழு இருதயத்தோட நம்புறதுனா என்னன்னு. So by seeing the life of Job, we'll be able to know what the true faith is. யோபு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நீங்க ஃபுல்லா வாசிச்சு பாருங்க. 42 அதிகாரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 42 அதிகாரத்தையும் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. அந்த 42 அதிகாரத்திலும் கர்த்தர் யோபுக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சார், எப்படி நடத்தினார், யோபு எப்படி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருந்தான், முழு இருதயத்தோடு நம்பினான் என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். So when you read the book of Job, all the 42 chapters, you will be getting to know how God lead Job and how much faith that Job had in God. அந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும்போது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பித்தார். இப்படி ஒரு மனிதன் நம்ப முடியுமா, இப்படி ஒரு மனுஷன் கர்த்தர் மேல முழு இருதயம் வைத்து இப்படி நம்ப முடியுமா அப்படின்றது இருந்தது எனக்கு. So when I was reading all these chapters, I wondered how a man can be in such a way, like trusting God in a blind way. யோபு கர்த்தரை நம்பறான் பாருங்க. அது எதுக்கு போட்டிருக்குது? சும்மா யாரோ ஒருத்தர் நம்பினாரு ஏதோன்னு நம்ம வாசிக்க கூடாது. அதை யோபு கர்த்தரை நம்புறாருன்னா நானும் முழு இருதயத்தோடு நம்ப முடியும். So why the book of Job is mentioned in the Bible is not in a simple way. We should also have a faith in a way that Job had in God. எப்பவுமே வசனம் நமக்கு நேரா வரும்போது இது அவங்களுக்கு, இது இவங்களுக்கு, அது யோபு அண்ணனுக்கு, நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. So when we are hearing a verse, we should not think it is for others. Instead, we should take it for ourselves. முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்பணும். Trust in the God with all your heart. ஆமென். மூன்றாவது குறிப்பு, எல்லா வழிகளிலும் அவரை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So the third point is, in all our ways we should think about Him. நம்ம வாசல்ல உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள். In all our ways we should think about Him. வெறும் சண்டே சர்வீஸ்ல மட்டும் நினைக்க கூடாது. In Sunday service alone we should not think about Him. தினசரி வாழ்க்கையில
தேவனை முன்னிலைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கணும். We should be keeping him first in our day-to-day life. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. Firstly, we should seek the kingdom of God and his righteousness. and his righteousness. அவருடைய நம்ம செல்லுகிற எல்லா வழிகளிலுமே அவரை நினைத்து கொள்ள வேண்டும். So we should acknowledge him in all the ways that we are going. சிலருக்கு பேரே ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவங்க தான். For some people, they are Sunday Christians. அவங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனாதான் கர்த்தர் மேல நினைப்பே வரும். So they will think about God only on Sundays. சண்டே வந்தா நீரே எல்லாம் சொல்லுவாங்க. In Sundays only they will say you are all my life, everything they will say. எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஆனா மண்டே பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் எங்க இருக்கிறாருன்னே தெரியாது. But from Monday, in their life, they will not know where the God is. ஏன்னா கர்த்தரை நினைக்கிறது இல்ல. Because they are not thinking about the God. என் வழிகள்ல எந்த வழிகள்ல நான் நினைக்கணும்? என் குடும்பத்துல நான் முதலாவது கர்த்தரை நினைக்கணும். So where we should think about him, we should think in our family. தினசரி என் குடும்பத்தை நடத்த எனக்கு ஞானம் தர்றீரே அதை நினைக்கணும். So he is giving us a wisdom to lead our family. பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை சமாளிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? So do you know how much? கணவனை சமாளிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? ஆனாலும் கர்த்தர் நமக்கு என்ன செய்கிறார்? நமக்கு குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஞானத்தை தருகிறார். அதனால தினசரி அவரை நினைக்கணும். So God is giving us the wisdom, so we should think about him to lead our family. காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதுசா இருக்குன்னு வாசிக்க தான் செய்வோம். அவரு டெய்லி நம்ம கிருபை தராரு. ஆனா நம்ம அவரை நினைக்கிறதே இல்லை. We knew that day by day he is giving us new grace, but we are not thinking about it. நீங்களாம் என்ன பார்க்கறத பார்த்தா பாஸ்டர் நாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் கிடையாது, நாங்க டெய்லி அவரை நினைப்போம் அப்படின்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு. So by looking at your face, I can see that we are not like that. ஆமா, நீங்க டெய்லி நினைக்கிறீங்க. ஆனா உன் வழிகள் எல்லாம் அப்படி என்றால் நீங்க செய்யற வியாபாரத்துல கர்த்தரை நினைக்கணும். In business you should think of this God. இந்த ஆண்டவரை உங்களுடைய வியாபாரத்துல நினைக்கணும். So you should think about God in your business. ஆமா, அதை நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது இல்லை. வியாபாரத்துல சில பேர் ஏன் கர்த்தரை நினைக்க மாட்டாங்கன்னா வியாபாரத்தையே கோல்மாலா பண்ணுவாங்க. Sometimes we'll not think about God in business because we'll do some cheatings there. Do some cheatings. அதனால வியாபாரத்துல நினைக்கிறது இல்லை, யோசிக்க மாட்டாங்க. பணம் வந்தா போதும். So sometimes we'll be thinking that only if the money comes it's good. பணம் வந்துட்டா பணம்னா போனா கூட வாயை திறக்குமா? அந்த டயலாக் தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பணம் வந்துட்டா போனம் கூட வாயை திறக்குதான். அப்படி பணம் வந்த உடனே கர்த்தரை மறந்துடுறது. கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறதுல கர்த்தரை அவரை நினைக்கிறதே கிடையாது. So sometimes if the money comes in, we'll not think about the God. ஆமா, பணம் வந்துட்டா கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை சரியா கொடுக்கறது இல்ல. If the money comes in, we'll not give what we should give to the God. சிலருக்கு தசம பாகம்னா என்னன்னே தெரியாது. டைத், தசம பாகம். சிலருக்கு தசம பாகம்னா டைத்துமா. சிலருக்கு தசம பாகம்னா என்னன்னே தெரியாது. உனக்கு தெரியுமா? உனக்கு தெரியும். So some people will not know about tithe. தெரியாது. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை சரியான விதத்துல அவருக்கு கொடுத்துடணும். கர்த்தருக்குரியதை ஒரு நாளும் நீங்க எடுத்துடக்கூடாது. So we should give what we should give for God. We should not take it for ourselves. ஆமா, இனியிலேருந்து தசமபாகம் கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவருக்கு உங்க வியாபாரத்துல, உங்க குடும்பத்துல, உங்க தொழில்ல, நீங்க போற வேலையில, நீங்க படிக்கிற காரியத்துல எல்லாத்துலயும் உங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். கர்த்தருக்குரியதை you should not cheat it. அதை ஏமாற்றக்கூடாது. அதுதான் நான் சொன்ன பாருங்க, கோல்மால். So whatever we are earning through the business or from our work, we should give to the God. அப்புறம் திருமண முடிவுகளில் கர்த்தரை நினைக்கணும். And in the marriage decisions, we should think about God.
சிலர்லாம் திருமணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே போய் நல்ல நாள் பார்த்து தேதி குறித்து எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியாக தான் பாஸ்டர்கிட்ட வருவாங்க. So some people before marriage they'll decide all the good dates and finally they'll be coming to pastor. என்ன பார்ப்பாங்க? நல்ல நேரம் பார்ப்பாங்க. So they'll be seeing about the good time. நல்ல நேரம், நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் ஒரு காலமும் பிறக்காது. அதனால நம்முடைய திருமண முடிவுகளில் நம்ம கர்த்தரை நினைக்கணும். So we should think about God in our marriage decisions. திருமணம் ஆகாத நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், தம்பிகள் இருக்கிறார்கள். So there are so many peoples who are not yet married. ஆனால் அந்த தம்பிகளும் பிள்ளைகளும் என்ன நினைக்கணும்னா கர்த்தரை நினைக்கணும். எப்படி பாஸ்டர் நினைக்கிறது அப்படின்றீங்களா? உங்களுடைய திருமண காரியத்தை குறித்து முதலாவது கர்த்தரிடத்துல விண்ணப்பம் செய்யணும். உங்களுக்கு ஏற்ற துணையை கர்த்தர் உங்களுக்கு தரும்படி ஜெபிக்கணும். ஜெபத்தில் டெய்லியும் அதை நினைக்கணும். So we should think about God when we are thinking about our marriage. We should seek God in that first. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்ய முடிவெடுக்கிறீர்களா? முதலாவது ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபித்து பின்புதான் அந்த முடிவுகளை சரியாக எடுக்க வேண்டும். So if the parents are deciding the marriage, they should ask God first and then only they have to decide. கர்த்தரை நினைப்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். Sometimes they are forgetting to think about God. கர்த்தர் பைபிள் வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? So do you know what the Bible verse is saying? கர்த்தர் நம்மை நினைக்கிறார், ஆகவே நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். God is thinking about us, so that's why he is blessing. கர்த்தர் நம்மை நினைக்கிறதுனால நமக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துடுது. ஆனா ஆசீர்வாதம் கொடுத்த உடனே ஆசீர்வாதத்தையே தான் நினைப்போமே தவிர, அதையே பிடித்து கொள்வோமே தவிர, அதை கொடுத்த கர்த்தரை மறந்து விடுகிறோம், நினைப்பதை மறந்து விடுகிறோம். So God is thinking about us, that's why he is blessing us, but when he blessed us, we are thinking only about the blessing and we are forgetting the Lord. ஆமா, குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் குடும்பத்துல பிள்ளை வளர்ப்பதுல குழந்தை வளர்ப்பதிலையும் கர்த்தரை நினைக்கணும். So even when we are parenting our children, we should think about God. நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம்னா நம்மளே சரியா கண்டுக்கிறது இல்லை பிள்ளைங்களையும் கண்டுக்கிறது இல்லை, கர்த்தரே அதை நினைக்கிறது இல்லை. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும், ஆண்டவரே நான் எப்படி இந்த பிள்ளையை வளர்க்க என்று எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்று தினசரி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், அவரை நினைக்க வேண்டும். So we should seek and request God for the wisdom of how we should parent our children. ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் கர்த்தாவே உம்முடைய சித்தம் என்ன என்று கேட்கிறவர்களா இருக்கணும். So we should in all the ways we should ask for the will of God. நம்ம எங்க கேக்குறோம்? நம்ம இஷ்டம் போல நம்ம இருக்கிறோம். But we are not doing it. இஷ்டம் போல நடக்கிறோம். So we are doing it on our own will. இஷ்டம் போல எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு கடைசியில போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னா கர்த்தாவே அப்படின்னு வர்றது. So at last when we are bound in that, we are going to God. ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு வந்து எல்லா ஜெபத்துக்கும் வந்துருவாராம். So there is one person who do not have job and he'll come to all the prayers. பாஸ்டமாவும் முட்டி போட்டு நல்லா ஜெபம் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லா வேலைலாம் நல்லா கிடைச்சி அவ்வளோதான், சர்ச்சிலேயே ஆளை காணாம போயிடுவாங்களாம். And after coming to all the prayer meetings and attending prayers, they'll get a job and after that they'll disappear. இப்போ நாங்கள் என்ன ஜெபம் பண்ணணும் சொல்லுங்க? Now what we should pray? நாங்கள் அப்படி ஜெபம் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா கர்த்தரை நினைக்கிறது இல்லை. Because they are not thinking about God. பாஸ்டர் நினைக்க வேணாம். பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணதுனால தான், பாஸ்டர் கை வைத்ததுனால தான் எனக்கு இதெல்லாம் ஆச்சு அதெல்லாம் தேவையில்லை. கர்த்தரை நினைக்கணும். We should not think about we should not think that it happened because of pastor, but we should have a trust in God. அத்தனை வருஷம் ஒரே இடத்துல வெளியில உட்கார்ந்து இருந்தவனை யோவானும் பேதுருவும் யோவானும் போய் அவனை சுகப்படுத்துறாங்க. அத்தனை வருஷம் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தவனை. So there was a person who was outside, but after Peter and John came, அவன் போய் அவனை குணப்படுத்தினோடனே அந்த காலு முடம் வந்து போய் அவரே பிடிச்சிக்கிட்டு, ஐயா பேதுரு ஐயா, யோவான் ஐயா, நீங்க தான்யா நான் உங்களை நினைப்பேன்னு சொல்லல. So after he was healed, he did not thank Peter or John for it. அவன்
துள்ளி குதித்து ஓடி போய் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கர்த்தரை நினைத்தான். He jumped and ran to the house of God, and he seek God first. நாம் அப்படி நினைக்கிறோமா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Are we thinking like it? எத்தனையோ முறை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்திருக்கிறார். In so many ways God had helped us. ஆனா நம்ம அவரை நினைக்கிறதுல மறந்து விடுகிறோமா என்று நமக்கு நாமே கேள்வி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். We should question ourselves whether we are thinking about God. தாவீது பாருங்க, யுத்தத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவன் போய் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிக்கலாம். ஆண்டவரே, நான் போலாமா என்று கேட்கிறார். So in the life of David, before he goes to the war, he is going to God and asking the question. ஏன்னா அவன் கர்த்தரை நினைக்கிறதுனால போய் கேட்கிறான். ஆண்டவரே, நான் இங்கே போலாமா, இதை செய்யலாமா, நான் இதில் ஜெயிப்பேனா, இதை பிடிப்பேனா, இது எனக்கு நடக்குமா என்று அவன் கேட்கிறான். Because David thought about God, that's why he asked God about all the questions that he had in his mind. அதனால தேவன் அவனுக்கு வழிகாட்டினார். So that's why God led him. வெற்றி அவனுக்கு வந்தது. He got the victory. பாதுகாத்தார். He protected him. எத்தனையோ தாவீதுனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ முறை அவன் மாண்டு போயிருக்க வேண்டும். ஆனால் கர்த்தரை அவன் தினந்தோறும் நினைத்ததினாலே அவன் மாண்டு போகாமல் பல முறை பிழைத்து அவன் கர்த்தரை துதித்தான். So when we read the life of David, he should have been defeated in so many situations, but as God was with him, he got the victory. ஆகவே நம்முடைய எல்லா வழிகளிலுமே நாம் கர்த்தரை நினைக்கணும். So in all our ways we should acknowledge God. இன்னைக்கு 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வந்தது. So yesterday we got the results for 12th. நேற்று வந்தது. சாரி, அவங்க கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு சர்ச்சில் பிள்ளைங்க வந்தாங்க. அவங்க வந்து ஜெபம் பண்ணி சொல்கிறாங்க, ஆண்டவர் என்னை இந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்ற உதவி செய்தார் என்று கர்த்தரை நினைத்து வந்து ஜெபிக்கிறார்கள். So the 12 students who got their results, they are thinking about God and they are praying. ஏன்னா கர்த்தரை நம்ம நினைச்சா தான் அவர் காட்டுற வழியில பாடுறதெல்லாம் நல்லா நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன், எல்லாம் பாட்டோட தான் இருக்கும். அவரை நினைக்கிறதே இல்லை. அவர் நினைச்சா தான் அவர் வெளிக்காட்டுவார். அவர்கிட்ட பேசினா தான் அவர் சொல்லுவார். நம்ம அதை செய்யறதே இல்லை. அப்புறம் எப்படி நமக்கு வழிகாட்டுவார்? So we'll sing a song that we'll be doing what we'll think about you and we'll do what you are saying, but we'll not walk in that way. ஆமா, அப்படி செய்யறது இல்லை. ஆனா நீங்களாம் அப்படி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். But you guys are not like that. நீங்க டெய்லியும் கர்த்தரை நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவங்கள கேட்க மாட்டேன். I won't ask the question that whether you are thinking about நான் கேட்டாலும் நீங்கள் தலையை ஆட்டுவீர்கள். Even if I ask, you will nod your head. Yes. ஆனா என்ன செய்றீங்க? அது உங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ளது. But what you are doing is between you and God. கர்த்தரை நினைக்கணும். We should think about God. டெய்லி நினைக்கணும். We should think about him day by day. நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவரை தான் நினைச்சினுக்கிறேன். Even when I am talking, I am thinking about God. நான் நடக்கும்போது, நான் படுக்கும்போது, நான் ஓடும்போது, வேலை செய்யும்போது, சமைக்கும்போது, எல்லா நேரத்திலும் கர்த்தரை நினைக்கணும். So I am thinking about God in all the doings that I am. அப்படி நினைச்சா பயம் வராதுங்க. So when we are thinking about him, we will not have the fear. இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாருக்கும் நான் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுக்குறேன். பயமா இருக்குதுன்னு சொல்றவங்க எல்லாரும் ஒண்ணே செய்யுங்க, கர்த்தரை நினைங்க. So if you are having a question that you are being afraid of it, think about God. நீங்க எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக வேண்டுமானாலும் இருங்கள். You can be from any religion. ஆனா எங்க இயேசப்பாவை நீங்க நினைங்க. But if you are thinking, but you should think about our Jesus. இயேசப்பாவை அவரை நினைச்சா போதும், சரியான வழியை காட்டுவார். So when you think about Jesus, he will lead you in a correct way. நான்காவது குறிப்பு. So the fourth point is, தேவன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். God will make the good path for us. God shall direct thy path. ஆண்டவர் அடுத்த கரெக்ட் தானா? ஆமா, அடுத்த அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார்.
so he shall direct your paths. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அவர் என் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார்? So how many of you are believing that he will direct your paths? இது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம். This is the promised word of God. தேவன் என்ன செய்வார்? What will God do? நம்முடைய குழப்பமான சூழ்நிலையிலே வழிகாட்டுவார். In the confusion situation also he will direct the path. எங்க போறது, என்ன செய்யறது, எந்த வழி ஃபுல்லா அடைக்கப்பட்டதா இருக்கும் போதும் கர்த்தர் என்னுடைய பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார். பயத்துல மியூட் போட்டுனே கிரியம்மா. Even if we are confused about what the situations that is going to happen in our life, we should have a faith in God. இரண்டாவது, தவறான கதவுகளை மூடுவார். He'll close all the wrong doors that are opened in our life. சில நேரத்துல தவறான கதவுகள் வந்து நிற்கும். Sometimes there will be wrong doors in front of us. அது மூடி இருக்காது, திறந்து இருக்கும். So it will not be closed, it will be opened. நம்ம என்ன செய்வோம்? திறந்த வீட்ல போயிடுவோம். So what we'll do, we'll go in that open door. ஆமா. ஆனா ஆண்டவர் அந்த தவறான டோர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறாரா, சில நேரத்துல அவர் மூடுகிறார். So God will close all the wrong doors in our life. மூன்றாவது குறிப்பு, சரியான மனிதர்களை அனுப்புவார். So the third point is God will send the correct person. தேவனுடைய நேரத்திலே அவர் சரியான மனிதரை, சரியான கதவுகளை, சரியான உதவியை எனக்கு அனுப்புவார். At God's perfect timing he will send his correct person. எப்ப அனுப்புவாரு? தேவனுடைய நேரத்தில் அனுப்புவார். In God's time he'll send. இயேசு தன்னுடைய தாயை பார்த்து, தாய் இயேசுவை பார்த்து சொல்றாங்க, அந்த கானா ஒரு கல்யாணம் இதுல பார்த்து சொல்லும்போது இயேசுநாதரே சொல்றாரு, தாயே என் வேளை இன்னும் வரவில்லை. So when Mary in the wedding of Ghana, so in Mary was telling to Jesus. So in the wedding of Ghana, Mary was telling Jesus, Mary was asking a question to Jesus and Jesus replied that his time has not yet arrived. அவருடைய நேரத்திலே சரியாக அற்புதம் நடக்கும். So in his correct time the miracle will happen. மேரி மரியாளம்மா சொன்ன நேரத்துல நடந்த அற்புதம் நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. So I do not know whether at the time where Mary said the miracle would have happened or not. இன்னைக்கு வேற தாய்மார்கள் தினம். Today is Mother's Day. மேரி அம்மாவை நான் கஷ்டப்படுத்த விரும்பல. நான் மரியாள் சொன்ன நேரத்துல அவர் ஏதாவது செஞ்சிருந்தாருன்னா என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியல. ஆனா சரியான நேரத்துல கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். So I do not know what would have happened if the miracle happened at the time when Mary said, but it happened at the correct time of God. சில வேளைகளிலே நான் யோசிப்பேன், எங்களுக்கு எங்க ஊழிய பாதையில சில நேரத்துல எங்களுக்கு இது எப்படி சாத்தியமாகும், இது எப்படி நடக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கும் போது கர்த்தர் ஒரு மனிதரை அனுப்புவார். So sometimes in our ministry when we are in a confused state, God will send a person. அது கர்த்தருடைய நேரம். That is the God's timing. நம்மளே போய் என்ன முட்டி மோதினாலும் நடக்குமான்னு நமக்கு தெரியல. Sometimes whatever we try will not know whether it will turn out in a good ஆனா way. கர்த்தர் அவருடைய வேளையிலே சரியாக நமக்கு உதவி செய்வார். But in God's timing he will guide us. வீட்ல ஒண்ணுமே இல்ல, வெறும் எண்ணெயும் அப்பத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரு. So there are two persons, they do not have anything left in their house and they are ready to suicide. ஆனா அந்த நேரத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் அனுப்புகிறார். So that time God sent a prophet. அப்படிதாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில பஞ்சகாலமா இருக்கட்டும், நெருக்கமா இருக்கட்டும், பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும், என் வாழ்க்கை பாதையை செவ்வைப்படுத்த கர்த்தர் சரியான ஆட்களை அனுப்புவார். So in such struggling days God will send a correct person, correct help to us. நான்காவது குறிப்பு, முடிவில் நன்மை உண்டாகும். So the fourth point is at the end good thing will happen. இன்னைக்கு நமக்கு சில நேரத்துல இது குழப்பமா இருக்கும், புரியாம இருக்கும். ஆனா
நம்முடைய முடிவு பெரிய சாட்சியாக மாறும். So sometimes we'll not know about it, but at last everything will happen in a good way. அவர் என்னுடைய பாதையை செவ்வைப்படுத்தும் போது என்னுடைய முடிவு நன்மையாக உண்டாகும். When he direct our paths, our life will have a good ending. ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னு வச்சிங்களேன், அது இருட்டுக்குள்ள நடக்கணும். So take for an example that there is a small child and it should walk in the dark. ஆனா தான் குழந்தை கிட்ட அவங்க அப்பா இருக்கிறாரு. But with the child, his its father is also there. அந்த இருட்டுக்குள்ள அந்த குழந்தைக்கு பாதை தெரியாது. So in the dark, the child will not know where to go. The child will never know the path. The child will never know the path. அந்த குழந்தைக்கு பாதை தெரியாது. ஆபத்து என்ன வந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. So even if there is any danger is coming on the way, the child will not know. ஆனா தகப்பன் கையை பிடிச்சு போகும்போது அந்த தகப்பன் அந்த ஆபத்தை விலக்குவாரு. பாதை சரியான பாதையிலே அந்த தகப்பன் கூட்டி கொண்டு போவார். But when the father is holding the hand of the child will have a faith that whatever the obstacle coming in the way, whatever the danger is coming in the way, the father will protect it. நம்ம எல்லாம் தேவனுடைய குழந்தைகளா இருக்கிறோம். So we are all the children of God. என்ன இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துட்டு குழந்தைன்றீங்களா? Do not think that we are grown up and we are telling that we are the child of God. நம்ம எல்லாம் குழந்தைங்க தான். We are still children. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். We are the children of God. நமக்கு சில நேரத்துல வழி இருட்டா இருக்கும். Sometimes the path in front of us will சில be dark. நேரத்துல பாதை தெரியலையேன்னு பயப்படாதீங்க. Sometimes do not know that we do not know about the path. ஒரு குழந்தை போல ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்து கர்த்தர் உங்களை நடத்தி செல்வார். So like a father holding the hand of a children, God will lead us. அப்படி நடத்தும்போது கர்த்தர் நம்முடைய பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். So in that way God will direct our paths. இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட குறிப்புகள் மிக எளிதான குறிப்புகள். So today whatever the point that we spoke is very simple. சில நேரத்துல ரொம்ப பாயிண்ட தூக்கியோ இல்ல நிறைய வசனங்களை கொட்டி அடுக்கினாலோ நம்ம மண்டையில ஏறுறது இல்ல. So sometimes if we are talking about more complicated points, we will not keep it in our mind. இயேசுநாதர் ரொம்ப எளிதா பிரசங்கம் பண்ணார். So Jesus preached in a very simple way. ஏன் எளிதா பிரசங்கம் பண்ணார் சொல்லுங்க? ஏன்னா ரொம்ப பேசினா இயேசுநாதருக்கு தெரியாத வசனமா? ஆனா அவர் எளிதா சிம்பிளா அதை புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். அப்பதான் அவங்க மண்டையில ஏறும். So Jesus know all the verse in the Bible, yet he preached in a very simple way because he know that only then we will be understanding it. அத மாதிரி தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிக்கிறேன். So in that way I am also telling it in a simple way. இதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலனா, if you are not keeping it even this in mind, அப்புறம் நான் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல. then I do not know what to say. ரொம்ப எளிதான சத்தியம். It is a very simple truth. முதல் குறிப்பு என்ன சொன்னேன்? What is சுய புத்தியின் மேல். இரண்டாவது பரவாயில்ல இருக்கிறீங்க. மூன்றாவது வழிகள் எல்லாம் நினைத்து. நான்காவது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். இந்த 4 காரியங்களை உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. So you should keep all these 4 points in your mind. தேவனை நம்பும் வாழ்க்கை மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா? So if a person is believing in God, and do you know how his life will turn out to be? அவன் தோற்று போனாலும் அவன் அழிந்து போக மாட்டான். Even when he is defeated, he will not be destroyed. தோற்று போனாலும் அவன் அழிந்து போக மாட்டான். So even when he is defeated, he will not be perished. தோத்து போறவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்க, சில நேரத்துல தேவனை நம்பாதவர்களுடைய வாழ்க்கையில தோற்று போகும்போது சோர்வுகள் தங்களுடைய உயிரையே தங்கள் மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் போய்விடுகிறார்கள். So sometimes in the life of people who do not have faith in God and they are facing any defeat in their life, they will take their own life. ஆனால் தேவனை நம்பும் மனிதன் தோற்று போனாலும் அழிந்து போவதில்லை. But the man who trusts God, even if he is defeated, he will not perish. தேவனை நம்பும் மனிதன் காத்திருந்தாலும் வெட்கப்பட மாட்டான்.
So the man who is having the faith in God, in his way, even after waiting, he will not be ashamed of it. சில நேரத்துல காத்திருந்து காத்திருந்து என்ன திருமணத்துக்கு காத்திருப்பாங்க பாருங்க, 40 வயசு 45 வயசு ஆனாலும் கல்யாணம் ஆகாது. அவங்க காத்திருந்து காத்திருந்து தாங்கள் வெட்கப்பட்டு கொள்வார்கள். ஆனால் தேவனை முழுமையாக நம்புகிற மனிதன் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டான். So sometimes some people will be crossing the age of 40 and 45 and yet they are still not married, and they'll be thinking about it, but in God's perfect timing he will lead us in a correct way. தேவனை நம்பும் மனிதன் தடைகள் வந்தாலும் வழியை கண்டுபிடித்து விடுவான். So the man who have the faith in God, even when the obstacle is coming in his way, he'll know his path. அதனால ஆண்டவரை நாம் நம்பணும். சுய புத்தியின் மேல் நாம் சாராமல் நம்முடைய வாழ்க்கை எண்ணம் போல இஷ்டம் போல நம்ம வாழாம கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடு, அறகுறை இருதயம்லாம் நீங்கள் நம்பியிருந்தீங்கன்னா இன்னையோட முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்புங்க. கர்த்தரை நம்புனா அவர் உங்களுக்கு வழிகளை காண்பிப்பார். வழிகளை காண்பிக்கிற தேவன் உங்கள் வழிகள்லாம் நீங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நினைத்து கொள்ளும்போது உங்கள் வழியை அவர் செவ்வைப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. So from today, do not lean on your own understanding. So submit your ways to God and he will lead us in a correct way. கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்தும் பாதை மிகவும் பாதுகாப்பான பாதையா இருக்கும். So whatever the path that God is directing us, it is a very safe path. கர்த்தரை நம்பி வாழுகிற மனுஷனுடைய கர்த்தரை முழு நிச்சயமாய் நம்பி வாழுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார். So the person who is trusting God with whole heart, God will protect him in a very safe way. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையில உங்க இடத்துல எழும்பி நின்று ஆண்டவரை உயர்த்துவீங்க? So how many of you will stand to your feet and praise God? ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்க சுய புத்தியின் மேல் நாங்கள் சாருவதில்லை. God, we should not depend on our own understanding. இந்த காலை ஆராதனை நேரத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எல்லாரும் சுய புத்தியின் மேல் சார்ந்திருந்தால் இன்றிலிருந்து நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம்ப்பா. So we should make a decision. If we are living in a way that we are depending on our own understanding, we should make a decision today. எங்க சுய புத்தியின் மேல நாங்க சார மாட்டோம் ஆண்டவரே. We will not depend on our own thoughts. ஆண்டவரே, முழு இதயத்தோடு உம்மை நம்புவோம்ப்பா. We will trust you with all our heart. எங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே உம்மை நினைத்துக் கொள்வோம் ஆண்டவரே. In all our situation we'll be thinking about you, God. எங்களுக்கு தெரியும் இதை மூன்று நாங்க செய்யும்போது எங்க வாழ்க்கையின் பாதை நீ செவ்வைப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறீர். We know that you are the one who will direct all our paths. இன்றைக்கு எங்களோடு பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you for speaking with us today. இந்த ஆராதனை வேளையிலே பலர் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் கலந்து கொண்டிருக்கலாம். So in this time many of us would have different situations. ஆனால் ஆண்டவரே, இன்றைக்கு கேட்ட சத்தியத்தின்படி முழு இதயத்தோடு உம்மை நம்புகிறோம். But we are trusting you, God, as per your words. பாதை அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் பாதை காட்டுகிற இயேசு எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்புகிறோம். Sometimes the path might be closed, but we have a faith that you will be directing our paths. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, Dear children of God, ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரத்தில் சில வார்த்தைகளை சொல்லும்போது அதை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். sometimes when God is telling the verse, we should take it in a complete way. ஆண்டவர் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தையினாலே நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். God will bless us with that verse. பரலோக பிதாவே, இந்த காலை வேளையில் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். So dear heavenly Father, we are looking towards you in this morning. எங்களோடு நீர் இன்றைக்கு செய்த இந்த உடன்படிக்கை, இந்த வசனங்களை நாங்கள் நினைத்து நாங்கள் தியானிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. So today you have made a covenant and please help us to remember this verse. யோபுவை குறித்து பார்த்தோம், தாவீதை குறித்து பார்த்தோம், ஆபிரகாமை குறித்து பார்த்தோம். We saw about Job, David and Abraham. ஆண்டவரே, எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே அவர்கள் முழுமையாக உம்மை சார்ந்திருந்தார்கள். In all their life they depend on you fully. நாங்களும் முழுமையாக உம்மை சார்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We are also depend on you fully, Lord. எங்களை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். We are giving ourselves in your hand. ஏசப்பா, எங்களை நடத்துங்க. Jesus, you lead us. ஏசப்பா, எங்க குடும்பத்தை நடத்துங்க. Jesus, you lead our family. ஏசப்பா, எனக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை உண்டாக்கி தாங்க. Jesus, you give us a good job opportunities. நாங்க முழு நிச்சயமாய் உம்மை நம்பி எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் அப்பா. We are trusting you with all our heart and we are giving you in your hand. பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். You take care of us. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name, amen. ஆமென். God bless you.